اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بغیر اسلحہ کے، بغیر افراد کے میں نے کافروں کو لگانا ہے، بدعتیوں کو اپنی ٹانگوں کے نیچے سے گزارا ہے۔ تم رب ذوالجلال کی قسم ہے، جوتے مار کر دیکھو تو صحیح، اگر جوتے مار کے تمہیں لاہور کی سڑکوں پہ نظارہ کرتے تو عمر صدیق نام نہیں ہے۔ اس شخص کو جس کی زبان بے لگام ہو چکی ہے، علماء کرام کے بارے میں، محدثین کرام کے بارے میں، مولانا ارشاد الحق عصری کے بارے میں، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر کے بارے میں، خانوادہ علامہ ظہیر کے بارے میں، مولانا امین اللہ پشاوری کے بارے میں، علماء اہل سنت کے بارے میں میں اس کو اور میرا ساتھ دینا۔ اب کہنا جنتی، اب کیا کہنا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، اب کہنا جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین، جنتی جوانوں کے سردار، یہی میرا پیغام ہے مختصر وقت کے لیے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر مطمئن نصیب فرمائے۔ اگر کوئی اسی منہج کے خلاف چلا، اللہ کی قسم ہے اور مجھے تمہاری تنگیوں کی پرواہ نہیں ہے، تیری لجنا کے فتوے میری زندگی کی ناک ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ فخر ہے کہ قادیانی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمن مجھے گالیاں دیتے ہیں، اور مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ سیکولرزم، الہاد اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی عورتیں اور ان کے گماشتے اور ان کے یار مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر ان گالیوں کے اندر جب اہل حدیث کے اپنے فرزند بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا شر شرم کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ کل ہی ہمیں گالیاں دی گئیں، کس جرم کے اندر گالیاں دی گئیں؟ حضرات گرامی قدر، میں سلیمان آدم بھائی کے توسط سے اس شخص کو جس کی زبان بے لگام ہو چکی ہے، علماء کرام کے بارے میں، محدثین کرام کے بارے میں، مولانا ارشاد الحق عصری کے بارے میں، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر کے بارے میں، خانوادہ علامہ ظہیر کے بارے میں، مولانا امین اللہ پشاوری کے بارے میں، علماء اہل سنت کے بارے میں میں اس کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، تو لاکھ اہل حدیث کو حضرت علی اور اہل بیت کا گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کر، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں چوکھٹ مصطفیٰ کی غلامی کا حق بھی ادا کرتے رہیں گے، شان علی کو بھی بیان کرتے رہیں گے، شان حسن و حسین کو بھی بیان کرتے رہیں گے، اور تیرے جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ کرتے رہیں گے۔ اور لجنا کا نام لے کر فتوے لگاتے ہو، اور صاحبزادوں سامنے آ کر بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، میدان میں آ کر بات کرو، میں نے کافروں کو للکارا ہے، آ کر بات کرو۔ حضرات گرامی قدر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے مناظرے کرنے تھے مرزائیوں کے ساتھ، ہم نے مناظرے کرنے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ، ہم نے مناظرے کرنے تھے ابو بکر و عمر و عثمان کے مخالفین کے ساتھ، لیکن تو نے اپنی ہی جماعت کے اوپر حملہ کر دیا، تو نے اپنے ہی مسلک کو چھیدنا اور کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت کو یاد کر جس وقت تیرے اوپر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا الزام لگا، لوگ تجھے صدیق کی بجائے زندیق کہہ رہے تھے، تجھے تزکیے کا سرٹیفکیٹ دیا تو الحمدللہ مجھ گناہگار نے دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر آج بھی ہم ان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے تمکنت اور وقار کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے روح کو بدلو، علماء کو گالیاں دینے کی بجائے، اپنے مسلک کو گستاخ اہل بیت ثابت کرنے کی بجائے، اپنے مسلک کے لوگوں کے اوپر چڑھائی کرنے کی بجائے اپنا رخ جو ہے کفر کے خلاف کرو، نفاق کے خلاف کرو، زندگیت کے خلاف کرو۔ اگر تم نے اپنے روح کو نہ بدلا تو ہمیں تو ٹکرا کے پاش پاش کر دیا جائے گا۔ اور رب کو گالیاں دی گئی تم سوئے رہے، مصطفیٰ کو گالیاں پڑی تم سوئے رہے،
छाती से खींच के टांग दूंगा। हुसैनियत छोड़ दे हुसैनियत छोड़ दे हुसैनियत जमात छोड़ दे छोड़। और एक मिनट मैं जमात के नज़म का पाबंद। हम अपनों के साथ टकराने वाले नहीं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से आस्तीन के सांपों का भरपूर तरीके से मुकाबला करने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, हम अपनों के साथ टकराने वाले नहीं, लेकिन काली भेड़ों का मुहासबा भरपूर तरीके से करने वाले हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैं इस बात को दावे के साथ करना चाहता हूं, हैबर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर लाहौर तक और लाहौर से लेकर सियालकोट तक जितने भी उलमाए अहले हदीस हैं वो सिद्दीक के भी वफादार हैं, फारूक के भी वफादार हैं, उस्मान के भी वफादार हैं, अली अल मुर्तदा के भी वफादार हैं, हसन हुसैन के भी वफादार हैं, सैयदना मुआविया के भी वफादार हैं। जब तक हम जिंदा हैं हुजूर की अत्म नबूवत और आपकी नामूस का दिफा करते रहेंगे और हजरात साहबा किराम की अजमत का फुरेरा लहराते रहेंगे। तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अल्लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर। हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, आप अपने मसलक और अपने अकीदे का दिफा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और अगर यार हमला करें उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कहते हैं बाहर निकलो, हम बाहर निकले हुए हैं, लेकिन हमारा रुख जो है कहीं और है। हजरात गिरामी कदर, हमारा रुख इल्हाद के खिलाफ, हमारा रुख जिंदगियत के खिलाफ, हमारा रुख फदाइल सहाबा के अंदर दरअंदाजी करने वालों के खिलाफ, हमारा रुख जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वालों के खिलाफ। तेरा रुख क्या है? तू अपने मदारिस के खिलाफ, अपनी मसाजिद के खिलाफ, अपनी दरसगाहों के खिलाफ, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से तू लाख उनके अंदर टनल खोदने की कोशिश करता रहे, तू लाख मसलक के खिलाफ साजिशें करता रहे, तू लाख मसलक के चेहरे को मसक करने की कोशिश करता रहे, इंशाअल्लाह अल्लामा शहीद और हबीबुर रहमान के बेटे इस मुल्क में मसलक के किताब और सुन्नत की अजमत का फुरेरा लहरा के छोड़ेंगे। अल्लामा तेरे जानिसार, अल्लामा तेरे जानिसार, अल्लामा तेरे जानिसार। हजरात गिरामी कदर, और ये बात कहते हैं हम कहाँ छुपे हुए हैं? हजरात गिरामी कदर, हम उस वक्त नहीं छुपे जब मेरी तस्वीरों के ऊपर हंजरों को लगाया गया और मेरे गले के अंदर फांसी के फंदों को लटकाकर फेसबुक और ट्विटर के ऊपर नशर किया गया। हजरात गिरामी कदर, पूरे मुल्क में मेरे खिलाफ जलसे जुलूसों का इनेकाद किया गया, मुझे कत्ल की धमकियां दी गई, मेरे खिलाफ बकायदा तौर के ऊपर कत्ल की प्लानिंगों को मुकम्मल किया गया। हजरात गिरामी कदर, भाई सुलेमान आदम गवाह हैं, मैंने रावी रोड के अंदर बैठ के कहा था, मैं शेर हूं जो गरजता हूं मैदान में और बिल्ली नहीं जो किशार में करती है म्याऊं म्याऊं। शेर की ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, शेर की ललकार है, शेर की ललकार है। हज़रात गिरामी कदर, और आज आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हजूर की मोहब्बत के अंदर गालियां खाकर बिदकने वाले नहीं हैं। अगर तू समझता है या कोई और ये बात समझता है कि हम तुमसे कतरा जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, हम जिस राह से गुजरेंगे तुम खुद ही वहां से भाग जाओगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बात मुकालमे की हो या बात कलम की काट की हो या बात गिरेबान के ऊपर हाथ को डालने की हो या बात जिस्मानी तौर पर टकराने की हो या बात नौजवानों को खड़ा करने की हो या बात निफाद इस्लाम की हो या बात इकामत दीन की हो या बात हुक्म नबूवत की हो या बात नमूस रिसालत की हो, इंशाअल्लाह हम नौजवानों को जगा के छोड़ेंगे और मसलक के गद्दारों को दबा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी का मसलक के गद्दार और आस्तीन के सांपों को इंशाअल्लाह दबाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर कि आप किताब और सुन्नत के अमलदारी के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या किताब और सुन्नत का फुरेरा लहराने के लिए तैयार हैं?